22ਵੀਂ पौड़ी पर आरंभ करते हैं। महाराज सच्चे पातशाह एक बेनती है कि चलो वो तो नहीं पता किसी नूं सृष्टि बनी कदों है, पर कई लोग कहते हैं ये सत पताल है, सत आकाश है, ये बारे तुहाडा की ख्याल है? आकाश पताल वैसे है किन्ने? सतगुरु महाराज कहन लगे पाताला पाताल लख आगासा आगास। इत्थे कन्ने ही लगे हुए ने, पप्पे कन्ना, तत्ते कन्ना, लल्ले कन्ना। पाताला पाताल लख इत्थे विश्राम है, आगासा आगास। महाराज कहन लगे पातालां दर पताल भी लखां ही ने, आकाशां दर आकाश भी अगे तो अगे लखां ही ने। ये गल दा निर्णय महाराज सच्चे पातशाह ने बगदाद विच कीता। जदों महाराज सच्चे पातशाह पहुंचे, जदों पहला तो आसा दी वार इस गल ते किंतु कीता राग नहीं गाउणा साडे इलाके च। फिर उदों बाद जपजी साहिब दा पाठ महाराज ने जदों पहला पढ़िया, किते लड़का खड़ा सुनदा सी बगदाद वाले पीर दा। जदों पाठ कीता इत्थे पौड़ी आई पाताला पाताल लख आगासा आगास। पीर दस्तगीर सी बगदाद च, ਉਹਦਾ लड़का ਜਾਂ ਉਹਦਾ एक मरीद कहते उत्थे इशनान करन आया नदी ते। ਉਹਨੇ जद सुनिया ਉਹਨੂੰ बड़ा करंट जिहा लग्या कि मुहम्मद जी ने तो सत आकाश सत पताल कहे ने, आ पीर कोई नवां ही आया, अपनी कलाम विच की कही जांदा, लखां ही कही जांदा। फिर आसा दी वार दे विच भी उस वक्त जदों कीर्तन शुरू होया, वो दौड़िया गया, कहंदा जी बाहर फकीर आए ने तीन, वो अपनी कलामां विच सब कुछ गलत कही जाते हैं, लखां आकाश लखां पताल कही जाते हैं। उन्हां राग गाया, वो पीर नूं बड़ा गुस्सा आया, बड़ी दुनिया लैके चलिया, याल ही करदे बड़े तुरे आउंदे ने, हत्थां विच रोड़े पकड़े, कहने जाओ जाके सामने बैठे जिहड़े तीन फकीर, इन्हां नूं रोड़े मार मार के मार दिओ। जदों उन्होंने बाहां ताहां नूं चुक्कियां रोड़े मारन, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने उच्ची आवाज कहा सत श्री अकाल। वो बाहां ही खड़ गईयां उत्थे सब दियां, जाम करतियां बाहां। फिर किन्नी देर तक देखते रहे, पीर बड़ा जोर लावे अपने कलाम पढ़े, बाह ही न थले हुए। बाहां जब दुखण लग गईयां, रोण हक्के हो गए। अखीर पीर ने जानिया मैथों वड्डा पीर है, पीरान पीर गुरु नानक देव जी कह के चरनां ते डिग पिया। महाराज इन्हां नूं भी ठीक करो जी, किरपा करो। सच्चे पातशाह कहण लगे कि ये जिहड़ा है ना तुहाडे नाल दे चेले बालके ने तुहाडे, ये हुण निरंकार दा नाम लैणगे तां इन्हां दीयां बाहां ठीक होणगीयां। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने सतनाम वाहिगुरू कहा कि उन्हां दीयां बाहां ठीक कीतियां, सारियां दीयां थल्ले हो गईयां। निरंकार सत श्री अकाल गुरबर एकंकार के पाला, सुनकर बांग सर्व नर नारी, सुन मुन होए एक बारी। थापी कर दिते महाराज ने। महाराज ने बचन किया सी निरंकार सत श्री अकाला गुरबर एकंकार कृपाला। यही महाराज ने जाप शब्द कहा गुरबर अकाल। महाराज ने जदों सारिਆਂ ਦੇ दिमाग ਟਿਕਾਣੇ ले आंदे ते नाम जपा के जवाब भी दिते। महाराज कहने राग माड़ा नहीं, भांडा माड़ा नहीं, भांडे विच जहर पा के पी लो, जहर माड़ी है, भांडे का की कसूर है। जे उसे गिलास विच दुध पा के पीओ, दुध ताकत दिंदा, जहर पा के पीती मार दिंदी। राग तां एक भांडा है, जे तुसीं राग दे विच गंदे गाने गाउंदे हो तां तुहानूं जहर बन जाना। जे राग विच खुदा दी सिफत करिए तां अमृत बन जांदा। कहने हाँ महाराज ये तां गल सही है। फिर तुसीं ये दसो पर दूजी गल नहीं सानूं जची तुहाडी कि पाताला पाताल लख आगासां आगास, ये तुसीं क्यों कहा? मुहम्मद जी होए ने इन्ने वड्डे, उन्होंने सत आकाश सत पताल कहा। महाराज कहते दे उन्होंने सच ही कहा, मैं नहीं कहता उन्होंने झूठ कहा। मुहम्मद जी उन्होंने सत देखे सत कहे, मैं लखां देखे लखां कहे। पीर कहता 14 तबकों की तो खबर है, मैनू लखां हैगे तो दिखा दो, जिवें अजकल लोग कहते दिखाओ संतां। कहने अच्छा भाई चल फिर नाल। कहना मैं तो जी बुढ़ा हो गया, मेरे पुत्र नूं लै जाओ नाल। सो इस करके प्यो पुत्र च की फर्क है महाराज, इहनूं लै जाओ।
महाराज कहने कर बच्चा अखां बंद, बैठे उत्थे ही आ, अखां बंद कीतियां मारी उडारी। मुंदरत नैन किए तन जब ही तिन जब ही, अपर आकाश दिखायो तब ही। होरी काश चले गए। कितक दिवस ते बीच बिहारे, बहुर और नभ माहे पधारे। ते को देख कितक दिन माही, आन आकाश बिखा पुन जाही। इस विद सो बहु बरख बिताए, लाख आकाश ताहे दिखराए। फिर पताल च चले गए। पहला आकाश दिखाए लखा, फिर पताल दिखाए। बहुरो गए पतालन माही, पृथ्वी एक दिखावा ताही। कितक दिनन लो फिर कर सारे, बहुरो द्वितीय पताल पधारे। एक पताल विच ही किन्ने दिन लंघ गए, फिर दूजा पताल, तीजा, लखां दिखाउंदे फिरदे ने महाराज। उत्थे गुरु साहब की संगत भी मिली जाती अग्यों, खड़े हो जाते हैं सारे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मत्था टेकते हैं, कड़ाह प्रसाद लेंदे ने, फिर अगे चले जाते हैं। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने चलिए, कहने महाराज हुण तो बहुत चिर हो गया आया नूं, चलो चलिए। लख पताल आकाश दिखाए, बहुरो ओरक हाथ ना आए। भाई गुरदास कहते ने फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया स्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। दित्ती बांग निवाज कर, सुन समान हुआ जहाना। सुन मुन नगरी पई, देख पीर पया हैराना। वेख्या ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड्डा मस्ताना। पुछया फिर क्या दस्तगीर, कौन फकीर किसका करियाना। नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना। धरता आकाश चहूं दिस जाना। तो इस तरीके नाल भाई गुरदास जी ने बचन लिखे ने। फिर तकरार हो गई आपस विच, पुछे पीर तकरार करे हो फकीर वड्डा अताई। इत्थे विच बगदाद दे वड्डी करामात दिखलाई। पाताला आकाश लख ओढ़क भाली, खबर सुनाई। फिर दुरायन दस्तगीर, असी भी वेखा जो तोहे पाई। नाल लीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। लख आकाश पताल लख, अख फुरक विच सब दिखलाई। भरकच कौल प्रसाद दा, धुरों पतालों लई कड़ाही। जाहर कला ना छपै छपाई। फुरक, अख फुरक विच सब दिखलाई। वो कहना कई साल हो गए महाराज आया नूं, चलीए। ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੌਲ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 538 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 538 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਜੀਵ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ੀ ਜੀਵ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਲ ਜੋਗਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ, ਦੈਂਤ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਵੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ, 18,000 ਆਲਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਵੇਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ,
तौरेत, जंबूर, अंजील, कुरान, 4 किताबां भी ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। सहस हुंदा हजारां ही ग्रंथ, 18 प्राण कहन किताबां, सिमरतियां भी कहंदियां ने, 4 वेद भी ਇਹੋ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि असलू एक धात। धात हुंदी माया, माया रूपी अस, घोड़ी दे एक लूं तो भाव रोम विच करोड़ां ही ब्रह्मंड ने। एक तो यह भाव है ਇਹਦਾ, रोम रोम प्रति लाग ही कोट कोट ब्रह्मंड। कहते असल विच परमात्मा इउं है जिवें एक प्रमाण वजों हुंदी चीज, तो समझण विच देखना है। जिवें एक घोड़ा है, घोड़े का एक वाल होवे, माया परमात्मा च किन्नी क इन्नी की बस वालक जिन्नी, तिलक जिन्नी है। असलू एक धात, धात जिहड़ी एक माया, धा जाण वाली माया है ना, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा दे विच माया इन्नी की है, छोटी जी है। लेखा होए तो लिखी है, लेखा होए विनाश। महाराज कहें जे वो सृष्टि का लेखा हो सकता तो कोई लिखिए। लेखे करने वाला बंदा जिहड़ा है, लेखा करदा करदा आप ही नाश हो जाता है, उसकी उम्र ही नहीं इन्नी हैगी। लिखे हुए लेखे का या लेखे वाली वस्तु का ही नाश हो जाता है, पर वो परमात्मा सदा अचल अलेख अविनाशी है, इस करके उसका लेखा किवें हो सकता। महाराज 10वें पातशाह कहने अलेख है, लिखण तो रहत है, भेख तो रहत है, नाम तो रहत है, कामना तो रहत है। नानक बड़ा आखी है, आपे जाणै आप। महाराज सच्चे पातशाह कहने सिद्धो परमात्मा नूं सब नालों वड्डा करके जाणो। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਲਈਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, कोई सिमरन करके खुश नहीं। वो ये कहते गुरु ग्रंथ साहब आ इन्नी चीज लिखी है बई, इन्ने अंग होंगे भी, इन्ने राग होंगे भी, इन्नियां चीज़ां होंदियां भी। आपां कहने बड़ा बंदा सियाणा, इहनूं बहुत कुछ आउंदा। फिर सारी दुनिया नूं इउं चक्कर च पा लो भी आ बाणी ठीक नहीं, आ बाणी इस तरह हुंदी है। ये घाले माले वाली गल करती ना, सही निशाने तो खुंझाता, सब शंकियां च पाता। मत्था टेकण वाले लोग शंकियां च पै गए। ये अज दीयां गल्लां नहीं, ये अज तो 70-80 साल पहलां भी होईयां। क्यों जदों बहुते ज़्यादा सियाणे आ जांदे ने, फिर किंतु परंतु तरह तरह के खड़े कर दिंदे ने। पहलां भी होया 70-80 साल पहलां, कहते 260 अंग ही रहने चाहिए महाराज दे। आखे राम गोबिंद हरि नारायण भगतां दी बाणी भट्टां दे सूई साहब कढ़ दो, ये बाणी नहीं है। ये 70-80 साल पहलां दी गल। क्यों लोकां नूं ये है कि सिखां दा निश्चय डला दिओ, ये एक जगह टिक ना सकण। क्योंकि मन की एकाग्रता तां हुंदी जे एक जगह मन टिक जे, मन ही ना टिकण दिओ इन्हां दा। जे मन टिक गया, एकाग्र हो गया, सतगुर ते भरोसा हो गया, फिर तर जाणगे। इस करके ये तां आपां देखना, जो कोई कुछ भी कही जावे, जेड़ा तां डटिया रहा वो तर गया, जेड़ा डोल गया सो गया, उन्हें डुब जाना। महाराज कहने जे डोलन वाला है तो फिर किसी तकड़े की संगत कर, जे तेनों तकड़ा बना के रखे। नहीं तो हरेक कोई डलाऊगा आपां नूं, हर कोई डला डला के सिੱਟਣ का यत्न करूगा आपां नूं। शंका कित्थे नहीं पाया होया, शंका तो रब विच भी पाता, रब है कि नहीं है। महाराज विच भी कई तरह के शंके खड़े करते। जब गुरु ग्रंथ साहिब च इन्ने शंके पाए ने, तरह तरह दी गल्लां बना के लोकां नूं, फिर अगे जो सतगुरां ने किरत लिखी कोई भी उहदे उत्ते फिर होर किंतु, फिर होर किंतु। असल विच किंतु जिहड़ा है यही सतगुरां तो दूर करदा, भरोसा डलाउंदा। गल है कि बाणी आप पढ़ो, पढ़ के बाणी दे विचों जो प्राप्ति हुई वो दसो सारे जग नूं की प्राप्ति। इस तरह ऐसी चीज़ हुंदी है कि जे आपां घड़ी नूं खोल के पिछले पासे पुट्ठी देखियो, टाइम नहीं दिखदा, वो तो गरारियां चलदियां दिखदियां। जे कोई कहे भी तो गरारियां कोई टाइम दसदियां, तू तो कामला है, गरारियां बन्नी फिरदा हत्थ ते, वो तो सटा दईए। सियाणे ने कहा टाइम तो इधरले पासे आ, इहदे मगर काहनूं लगदा तू,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਖੋਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ। ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਠ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। 300 ਪਾਠ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪੈਨ ਚੁੱਕਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰਨ ਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਕਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਮੰਨਣਾ, ਉਹੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका है उधारो, यह वस्तु तजी न जाई नित नित राखुर धारो, तम संसार चन लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। बल्लभ लिया के जे ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਐ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਰਾਂ। ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਲਬ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਛੇੜਾ ਛਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ,
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਭਾਈ, ਸਾਲ ਆਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਾਲ ਆਹੀ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਲ ਆਹੇ ਕਿ ਸਾਲਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਤਨੀ ਗਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਖੰਡ, ਧਰਮਖੰਡ, ਗਿਆਨਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾੜੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਪਵੈ ਸੁਰਸਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 999 ਨਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਵਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਸਾਲ, 10 ਲੱਖ ਸਾਲ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ, ਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਣਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਆਹੀ, ਸਲਾਉਣੇ ਯੋਗ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹਿ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹਿ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਬੈ ਛੇਤੀ ਅੰਬ ਰਲਿਆ ਬਹੁੜ ਨਾ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਹੈ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਆਏ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਜੈਸੇ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਤ में पात है, तैसे गुरु नानक की बात बात में बात है। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ, 40 ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਆਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਲਾਹੁਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀ ਹੀ ਸਲਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਇਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਭਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਕਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਰੂਪ ਖੜਬੜਾਹਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੁੰਦ ਸਹਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, 90 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, 10 ਗੁਣਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਾਥੀ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਅਥਵਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ, ਗਿਰਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ, ਅਤੇ ਸੇਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਤ ਰੰਗ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਚਿੱਟੇ
चूने ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਚੂਨੇ ਗੱਚ, ਹੁਣ ਸੀਮਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਕੋਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀੜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇਪਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੋਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਖੜਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਿਆ ਸਾਖਿਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਊਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਬੜਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਿਓਂ, ਊਠ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਅਬ ਆਇਆ ਊਠ ਪਹਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ
ਘਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਢੇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀੜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। ਪਪੀਲਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਹੈ।